पंजाब विधान सभा के बजट इजलास का अज चौथा दिन है। थोड़ी ही देर दे विच कार्रवाई जो सदन की वो शुरू हो जाएगी। चौथा दिन है, कार्रवाई शुरू होगी। हंगामा होने के पूरे पूरे आसार ने, क्योंकि विरोधियों के वालों सरकार नूं घेरन की पूरी तैयारी की गई है। सदन के बाहर तो लैके सदन के अंदर तक विरोधी लगातार सरकार नूं घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सदन के अज भी हंगामे के पूरे पूरे आसार ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों से सरकार नूं घेर सकते हैं विरोधी। इस तो इलावा दस दईए कि सदन की कार्रवाई तो बाद अज शाम 5 बजे पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक दे विच सदन नूं लैके सदन दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों नूं लैके चर्चा ते नाल ही बजट नूं लैके चर्चा हो सकती है। जो पंजाब दा बजट 8 मार्च नूं पेश किया जाना है, उस बजट नूं लैके चर्चा हो सकती है कि किस तरीके दे नाल एक लोक लुभावना बजट सरकार पेश कर सके। क्योंकि दस दईए पंजाब सरकार दा जो टन्योर है उसका ये आखिरी फुल बजट है। इस तो बाद 2022 दे विच चोणां होणगीआं, सरकार किस दी बननी है ये जनता तय करेगी। इसलिए मौका 2022 दियां चोणां दा है। इसलिए कोशिश जिथे विरोधियों दी है अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, कदे अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं, तो उत्थे ही सरकार दे लई भी ये बजट काफी अहम हो जाता है कि अगे लोकां दे विच किस तरीके दे नाल जाया जाए, कि भरोसा लोकां नूं दिवाया जाए कि दोबारा लोकां दा जो फतवा है वो मिल सके। इसलिए सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। पर दूजे पासे विरोधी सरकार नूं वख-वख मुद्दों ते घेर रहे हैं। खास तौर पर किसानी का मुद्दा इस वेले काफी गरमाया होया है, क्योंकि खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। तो दूजे पासे पंजाब सरकार नूं भी विरोधी घेर रहे हैं किसानों के मसले ते कर्ज माफी नूं लैके कि कर्जा माफी नहीं हुई पंजाब दे विच, इसलिए किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। महंगाई का मुद्दा उठ रहा है कि सरकार जो पेट्रोल डीजल ते अपना टैक्स क्यों नहीं घटा रही, अपने हिस्से का सरकार टैक्स घटावे तो उस तो बाद केंद्र के उपर सवाल खड़े करे। नाल ही नाल नौजवानों के लिए रोजगार का मुद्दा उठ रहा है। खास तौर पर जो रिजर्वेशन की गल है हुण वो भी उठन लग गई है। पंजाब दे विच हरियाणा सरकार ने जो प्राइवेट सैक्टर च 75% कोटा अपने लोगों को दिता है, वो मंग हुण पंजाब दे विच भी उठनी हुण शुरू हो गई है। इस तो इलावा वख-वख मुद्दों ते विरोधी सरकार नूं अज घेरदे हुए नजर आउणगे। इधर हरियाणा सरकार ने अपने लोगों को प्राइवेट सैक्टर च 75% कोटा दे दिता है। तो हुण पंजाब दे विच भी इसकी मंग उठी है। सदन च आम आदमी पार्टी विधायिका रुपिंदर रूबी ने सरकार नूं सवाल किया कि जो हरियाणा सरकार कर सकती है तो फिर पंजाब सरकार अपने नौजवानों लिए अजिहा क्यों नहीं कर सकती। निजी सैक्टर च हरियाणा के नौजवानों को 75% राखव करनों हरी झंडी मिली तो इसकी गूंज पंजाब विधान सभा तक पहुंची। आप विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने भी पंजाब के नौजवानों के लिए 75% नौकरियां राखवियां रखने की मंग रख दी। रूबी ने हवाला दिता है कि पंजाब च बेरोजगारी लगातार वध रही है, इस करके पंजाब च भी निजी कंपनियों च 75% नौकरियां नौजवानों के लिए राखवियां रखियां जान। हरियाणा सूबे के नौजवानों को प्राइवेट नौकरियों के 75% कोटा दिता जाऊगा। पंजाब दे विच बदहाली हुई है, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही। घट्टो घट तुसीं तां कर ही सकदे हो ना। जदों हरियाणा सरकार अजे एक्ट ते विचार कर रही सी ते इस बारे सवाल पिछले साल जुलाई महीने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर नूं भी कीता गया सी, तां कैप्टन अमरिंदर ने एक्ट बनने तो पहला ही अजिहे प्रपोजल नूं रद्द कर दिता सी। तो पर मैं बन नहीं सकता। मैनू नहीं लगता कि जो हरियाणा ने ऐलान किया है ये जदों कोई ना कोई जाऊगा कोर्ट दे विच वो कोर्ट इनू अफोर्ड करेगी। मैं नहीं समझता कि ये होएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। उधर CII भी हरियाणा सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। तर्क दिता है कि इस दे नाल सनअत ते माड़ा प्रभाव पवेगा ते अपील की है कि इस एक्ट ते मुड़ विचार किया जाए। तो हुण वेखना होवेगा कि आने वाले दिनों च यह मुद्दा की रुख अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। तो पंजाब च राखवेकरण की मंग उठ रही है, पर हरियाणा सरकार सूबे के नौजवानों लिए निजी खेतर च 75% नौकरियां राखवियां कर चुकी है। हरियाणा सरकार के इस फैसले का नौजवान स्वागत कर रहे हैं, पर उद्योगपति सरकार के फैसले ते सवाल चुक रहे हैं। हरियाणा के नौजवानों के लिए मनोहर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। प्राइवेट सैक्टर दे विच हुण हरियाणा के नौजवानों को 75% राखवांकरण मिलेगा। हालांकि ग्रुप C और ग्रुप D दी नौकरियां विच नौजवानों को राखवांकरण का लाभ मिलेगा।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। यानी जिस जिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 65% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। जो आज सक्षम है प्राइवेट रोजगार में अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए और इस लॉ के बाद प्रदेश के प्रत्येक प्रकार के रोजगार किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, ट्रस्ट में हो, सोसाइटी में हो, हरियाणा के युवाओं को उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। हर 4 में से 3 रोजगार 50,000 की से कम की तनख्वाह वाले उनके लिए आरक्षित करे जाएंगे और इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत बढ़िया जी, धरती मारी, पानी मारा, बिजली मारी, तो मानस मारे क्यों नहीं? वो तो बहुत बढ़िया सराहना के लायक है सरकार का जो कदम उठाया दुष्यंत जी ने, बहुत बढ़िया काम। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया हमारी हरियाणा सरकार की तरफ से, जिससे कि रोज़गार मिलेगा लोगों को। और हरियाणा में 75% रिजर्वेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हमारे नए युवक हैं, लोग हैं, मतलब वो बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छे से मतलब हमारा डेवलपमेंट ही होगी हमारी हरियाणा की। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है कि जो ये सर ने 75% जो आरक्षण दिया है इसमें हमारे जो फ्यूचर्स में जनरेशन आएगी उसका तो फ़ायदा, इससे जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ होगा और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। जब एक इंडस्ट्री लगाई जाती है तो हर तरह का काम, नौकरियां देने का काम, सरकार को राजस्व बढ़ाने का काम, बिजली का काम, हर तरह से आदमी एक इंडस्ट्रीज़ पूरे देश को चलाती है। और एक इंडस्ट्री जो है एक रीढ़ की हड्डी है अपने इसको बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं उसके लिए काफ़ी घातक सिद्ध होने जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान को एक बांटने की एक और नई कोशिश। आज हम जातिवाद पे और एक फिर प्रदेश वासी पे बांटना चाहते हैं देश को, ये ठीक नहीं है। पहले इसी तरह की सियासत महाराष्ट्र में शुरू हुई और दूसरे प्रदेशों में शुरू हुई, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसमें हम इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है। लेकिन उससे पहले हरियाणा गवर्नमेंट को हर एक फील्ड में कैंडिडेट्स तो ट्रेंड करने चाहिए। हमारे फील्ड के कैंडिडेट यहाँ मिलते नहीं हैं हरियाणा में, तो कहाँ से लाएंगे? या 2 ऑप्शन है, या तो बाहर से लेके आए, उसके लिए जो प्रोसीजर ये बता रहे हैं वो लंबा है, उससे होगा नहीं। दूसरा हिस्सा हम अपनी वर्कशॉप किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करें। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 75% ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜਟ ਅਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। और नाल ही सरकार का जो आखिरी फुल बजट है, इसलिए कोशिश है कि हर वर्ग नूं जो है वो लुभाया जाए। फिलहाल अज विरोधी भी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ?
ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੇ, ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਗੱਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ 2 ਬਲਦ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਗੱਡੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਬਲਦ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਗੱਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 2 ਜੋੜੀਆਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ 4 ਬਲਦ ਨੇ, 2 ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ, ਦੂਜੇ ਗੱਡੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੇ ਤੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਮਹਾਂਦਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਦਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਛਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। 2 ਗੱਡੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, 2 ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਯਾਨੀ 4 ਬਲਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਲਦ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਰੌਚਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਡੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਦਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੂਬ ਸਜਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤਾਂ ਗੱਡੇ ਪੂਰੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਚੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਚਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਚਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਗੱਡੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੱਡੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਸਵਾਲ, ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ? ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 27.26%, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 22.45%, ਹਿਮਾਚਲ 24.43%। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰੋਚਕ ਤਸਵੀਰ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਰੇਟ ਘਟੇ ਨਾ ਘਟੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਵੀ ਆ ਔਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ ਦੂਜਾ ਗੱਡਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਗੱਡਾ ਵੀ ਲਿਆਏ ਨੇ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਟੌਰ ਕੱਢਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੱਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਇਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਮਝਾਮ ਦੂਜੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤਾਮਝਾਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਸਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਟੌਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਤੇ ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਕੀਨੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਲਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੜੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਦੇ, ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਚਾਰਦੇ। ਤਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿੱਸੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲੇ ਚੀਨੀ ਟੋਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚੀਨੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਧਨ? 735 ਰੱਖਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਢੋਣ ਦਿੰਦੇ ਮਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਸਤੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? 2 ਗੱਡੇ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਬਲਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? 2 ਜੋੜੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਘਰਾਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਬਲਦਾਂ ਹੀ ਜੋੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ 735 ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੰਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਤਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਾ ਕਰਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੋਰਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕਾਮ ਕਾਮਰਸ ਕਰਾਈ। ਲਓ ਜੀ ਬਲਦ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲਓ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਵਾਈਡ ਫਰੇਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਗੱਡੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਲਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਸੱਖੋ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਗੱਡਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੂਰੇ ਪਲੇਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸੱਖੋ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਗੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਖੋ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਲਾਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸੱਤਾਧਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪਛਾਣਨੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਫਰੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਥੋੜਾ ਗੱਡੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ।